السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، مطب ابن طبیب آپ کی صحت کے حبیب کی جانب سے حکیم محمد ضیاء آپ کی خدمت میں مختصر سی گفتگو کے لیے پھر حاضر خدمت ہے۔ آج میں آپ بہن بھائیوں کو ایک ایسے مریض کا انٹرویو دکھانے لگا ہوں جو کہ 9 سال کا بچہ ہے اور میرے ساتھ ان کے والد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے بچے کو کیا کیا مسائل تھے اور ان کے بچے کو کن کن ہاسپٹلوں میں کیسے کیسے اسپیشلسٹ ڈاکٹروں نے، چائلڈ اسپیشلسٹ، چلڈرن ہاسپٹل، گنگا رام ہاسپٹل اور ضلع اکاڑا کے تمام ڈاکٹروں سے چیک اپ کے بعد یہ رائے دی گئی کہ اس بچے کی آنت کا آپریشن کر کے باہر نکالنا پڑے گا اور اس بچے کو 6 ماہ تک تھیلی کے اندر، بیگ کے اندر پخانہ کرنا پڑے گا، اس کے بعد یہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو سامعین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حکیم ضیاء فطری، نیچرل اور قدرتی ہربل ادویات سے علاج کرتا ہے، اور میڈیکل سائنس کو میں چیلنج اس لیے دیتا ہوں کہ میرے اللہ نے جو قانون اتارا ہے میں اسے جان کر آپ لوگوں تک علاج کی نوعیت کو پہنچاتا ہوں۔ تو آئیے مختصر گفتگو کے ساتھ میں آپ کو تعارف کروا دوں۔ یہ محترم نثار صاحب ہے، عبدالہادی بچے کا نام ہے۔ ان کا علاقہ میں ان سے پوچھتا ہوں یہ کہاں سے مطب ابن طبیب پر آئے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی نثار صاحب، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے آپ نے اپنے بچے کی تمام ہسٹری مختصر لفظوں میں میرے ویوزر کو، میرے بہن بھائیوں کو بتانی ہے۔ یہ اس لیے میں کر رہا ہوں کہ نہ جانے کتنے بچوں کو روز چیرا پھاڑا جاتا ہے۔ تو جی آپ فرمائیے اپنی زبانی ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، میں بصیر پور شہر کا رہنے والا ہوں۔ یہ میرا بیٹا عبدالہادی ہے، 10 سال اس کی عمر ہے تقریباً۔ تو پیدائشی اس کا مسئلہ یہ تھا کہ اس نے جب بچہ پیدا ہوتا ہے پہلا پخانہ کرتا ہے، اس نے پخانہ نہیں کیا تھا، تو فوراً انہوں نے کہا تھا ڈاکٹر زید نے، رضوانہ زید، ادھر اس کا آپریٹ ہوا، انہوں نے فوراً کہا کہ اسے بچے کو داخل کروا دو اکاڑا میں، ڈاکٹر سعید اختر کے پاس۔ تو اس کی والدہ بھی ادھر ہی تھی، تو اس بچے کو میں لے کر ادھر آ گیا اکاڑا میں۔ 12 دن تقریباً ادھر یہ داخل رہا، تو پھر انہوں نے میڈیسن شروع کروائی رکھی۔ یوں ہی میڈیسن بند ہوتی تو بچے کا قبض وہ شروع ہو جاتی۔ تقریباً اسی تگ و دو کو 9 برس گزر گئے، 9 سال گزر گئے۔ ہم نے ملک کا کوئی حصہ، کوئی خطہ نہیں چھوڑا۔ ہم گنگا رام میں گئے، چلڈرن ہاسپٹل میں گئے، ڈاکٹر خلیق زمان اس کے پاس، ڈاکٹر بلال بصیر پور کے رہائشی ان کے پاس، اور افضل پراچا صاحب ان کے پاس، اور عبدالغفار اس کے پاس۔ اس کا پیدائشی مسئلہ جو ہے قبض کا، وہ ہی نہیں گیا تھا۔ وہ میڈیسن دیتے رہتے، ٹھیک رہتی، یوں ہی میڈیسن بند ہوتی، فوراً روٹین پر آ جاتے، حتیٰ کہ 15 دن تک یہ بچہ پوٹی نہیں کرتا تھا۔ تو گنگا رام میں گئے، انہوں نے بے نمونیما ٹیسٹ کیا۔ اس ٹیسٹ کی رپورٹوں کی وجہ سے تقریباً ہمیں 1 ماہ تک انتظار کرنا پڑا۔ وہ کہتے اگلے ہفتے آ جانا، اگلے ہفتے آ جانا، ایسا کرتے کرتے ہم نے 1 ماہ گزارا۔ جب وہ ٹیسٹ ہوا تو پھر انہوں نے رپورٹ جاری کی تھی، انہوں نے کہا یہ چلڈرن ہاسپٹل میں دکھا دینا۔ چلڈرن ہاسپٹل میں انہوں نے کہا تھا بدھ کے دن اسپیشلسٹ آتے ہیں امریکہ سے، ان کو ہم دکھائیں گے۔ جب ان کو دکھایا تھے، بہرحال المختصر بات یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ اس بچے کا حل ہم نے، ریسرچ جو ہماری کہتی ہے، ہمارا جو علم کہتا ہے، ان ڈاکٹروں نے کہا وہ اس کا آخری حل یہ ہے کہ اس بچے کی آنت ایک طرف سے سوزش ہے، اس میں جب یہ بچہ زور لگاتا ہے پخانہ کرنے کے لیے تو وہ آنت وہ تھوڑی سی پھول جاتی ہے، جس وجہ سے بچہ پخانہ نہیں کر پاتا۔ تو اس وجہ سے ہمارا علم یہ کہتا ہے کہ اس بچے کا ہم آپریشن کریں، اس کی ایک آنت نکال لیں، اور آپ کو 2 سال یا 6 ماہ تقریباً سال لگ سکتا ہے آپ کو۔ آپ کا بچہ کہ ایک سائڈ سے پخانہ کرے گا، تھیلی لگانی پڑے گی، جب پخانہ ہوگا تھیلی اتار کے دوسری تھیلی لگانی پڑے گی، تقریباً آپ کو 1.5 سال یا 2 سال لگ سکتے ہیں۔ تو ہم نے کہا ہم نے ایسا نہیں کرنا، جیسا ہوا ہم اور کہیں جا کر پتہ کرتے ہیں۔ تو پھر ہم نے، کسی نے کہا تھا حاکم خطیب بادشاہ سرکار ہیں راولپنڈی، ان کی کہ رہائش ہے، ادھر جا کر پتہ کرے، دم وغیرہ کروا لے، ہو سکتا ہے اللہ پاک شفا دے دے۔ تو ہم ادھر گئے تھے، جب تک دم کرواتے رہے فاقہ رہا،
यूं ही दम बंद किए, फ़ौरन तबीयत वैसे रूटीन पर आ गई, यानी 5-5 दिन 8-8 दिन तक वो कब्ज़ रहती थी। तो हकीम साहब के पास आए, तकरीबन हमें 45 दिन हुए थे, 45 दिन हुए थे, 2 माह भी मुकम्मल नहीं हुए। आज तो 45 दिन आज 45 दिन है, ये वीडियो रिलीज़ हो रही है, ये में 45वां दिन है। तो इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह परवरदिगार इनकी उम्र में और बरकत अता फरमाए। हमें और क्या चाहिए, हमारे बेटे को यानी पहली इनकी दवाई ले गए इधर से, इनके यानी कि तबीब खाने से आके, तो पहली दवाई ने बता दिया कि मेरे अंदर कुछ किया है। अब ये बच्चा जो है 5 दिन के बाद 10 दिन के बाद पोटी करता था। अब ये मेरा बेटा, मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर करके कहता हूँ, किसी का दबाव भी नहीं, किसी के यानी कि बातों में भी नहीं आ रहा। जो मेरे साथ गुजरता था मेरा बेटा, जब वाशरूम में जाता जोर लगाता, इसके चेहरे पर पसीना आता, तकरीबन 3-3 घंटे 2-2 घंटे बेचारा उसमें बैठा रहता, हत्ता कि पक्का लगवा देते थे हम उस वाशरूम में कि बेटे को पसीना आ रहा है, जल्दी से पोटी कर ले। इसकी पोटी आने का नाम नहीं लेती, जब बाहर निकलने लगती फ़ौरन उठ खड़ा होता, साथ उसके ब्लीडिंग भी आ जाती थी। तो इतनी शदीद कब्ज़ थी, इतनी शदीद कब्ज़। हकीम साहब के पास आए हैं तो अल्लाह परवरदिगार ने हम पर रहम किया, हमें सीधा रास्ता रब्बे कायनात ने दिखाया। इनके पास आए, पहली मेडिसिन दी तो माशाल्लाह ऐसे थी जैसे कब्ज़ थी नहीं। तो अल्लाह परवरदिगार ने मेरे बेटे को शिफा दे दी। तो आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ इनकी वो कब्ज़ वाली दवाई बंद की है, हमें 1 हफ़्ता हो गया, उसके बावजूद बेटा मेरा हर रोज़ यानी पोटी कर रहा है। तो मैं उन वालिदैन से ये रिक्वेस्ट करता हूँ जो मारे फिरते हैं अपने बच्चों के हवाले से, तो उनको मैं गुजारिश करता हूँ कि वो कहीं और ना जाए बल्कि इनके पास आए। इनमें आने में इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके बेटों को या बेटियों को अल्लाह पाक शफाअत अता फरमा देगा। जी सामईन मोहतरम, आपने भाई निसार अहमद की ज़ुबानी उनके बच्चे की कहानी सुनी। अमेरिका से आने वाले चिल्ड्रन हॉस्पिटल में बुध के बुध जो डॉक्टर्स हैं, उनकी आखिरी राय ये थी कि बच्चे का पेट चीर कर इसकी जो है लार्ज इंटेस्टाइन उसको बाहर निकाला जाएगा, उसमें बैग लगाया जाएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, आप मेरी गुफ्तगू सुनते रहते हैं, मैं लंबी बात नहीं करूँगा। आपको पता है कि मैं बता चुका हूँ कि मॉडर्न मेडिकल साइंस के पास नेचुरल, फितरी और हकीकी इलाज की समझ बूझ नहीं है। बच्चे को था क्या, सुन लीजिए। बच्चे का लीवर ठंडा था, पैदाइशी तौर पर, जेनेटिक तौर पर बच्चे के लीवर में सल्फ़र कम बन रहा था, बाइल कम बन रहा था, जिससे मेडिकल साइंस की आंखें बिल्कुल चुंधिया चुकी हैं। नेचुरल अनासिर को जब तक खून के कॉम्बिनेशन को पूरा नहीं किया जाएगा, दुनिया में कोई भी मर्द कामयाबी से ठीक नहीं हो सकती। मैंने किया क्या है, बच्चे के जिगर का इलाज किया है, उसमें सल्फ़र पैदा किया है। 45 दिन में आज ये बच्चा सुर्खो सफ़ेद नज़र आ रहा है। ये बच्चा जब मेरे पास आया था बिल्कुल पिचका हुआ, बिल्कुल सूखा कांटे की तरह और दर्द से बिल्कुल कर्ब से गुजर रहा था। तो आज उनके वालिद 45 दिन के कोर्स के बाद आए हैं। अब मैं इस बच्चे को मज़ीद फूलने बढ़ने के लिए ग़िज़ाएँ और दवाएँ तजवीज़ करूँगा। तो मेरी गुजारिश ये है कि मतब इब्ने तबीब आपकी सेहत का हबीब बनकर अवाम की खिदमत की तरफ रवा दवा है। तो मैं उन लोगों को जिनको डॉक्टर फौरी ऑपरेशन का नाम दे देते हैं, आप यकीन जानिए उससे बचकर पहले आप मतलब इब्ने तबीब पर टाइम लेकर आप एक दफ़ा चेकअप करवाएं। ना जाने बग़ैर चीर फाड़ के आपके मुकद्दर में अल्लाह ने शिफा रखी हो। इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं उन माँ बाप को भी आज पैगाम दूंगा जिनके बच्चे बचपन में सुकड़ जाते हैं, जिसे बिल्कुल सोकड़ा कहते हैं पंजाबी में। उन बच्चों का 6 मंथ का ग्रंटेड वारंटी के साथ ऐसा अल्लाह पाक ने शिफा रखी है अल्लाह ने कि वो बच्चे फूल जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, कदावर हो जाते हैं, सेहतमंद हो जाते हैं। बिल्कुल दूध पीते जो बच्चे हैं, जिनको औरतें साया समझती हैं, कोई अठरा कहती हैं, कोई सोकड़ा कहती हैं, तो उनका अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन इलाज है। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह हर बीमार मुसलमान को शिफाए कुल्ली से नवाजे। तो सामने मोहतरम ये था मतलब इब्ने तबीब का मुख्तसर फीडबैक। जो बच्चे को बाहर दुनिया से आने वाले डॉक्टरों ने भी ऑपरेट कहा, मेरे अल्लाह ने महज अपने महबूब का सदका इस बच्चे को शिफा दी है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हर मुसलमान को शिफाए कुल्ली दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।